Hello everyone. So my name is Abrar. I'm from 16 batch. My department is MME, and I will be conducting this very introductory workshop for the English debaters who are going to be participating in tomorrow's Inter-Hall English debate segment. So আগে থেকে বলে রাখি, this is going to be a very basic workshop and I'm just going to be introducing you guys to the absolute basics that you will need কালকের জন্য. So if I am audible, can someone please comment and mention যে আমাকে শোনা যাচ্ছে নাকি না, তাহলে I will know for certain if you guys can hear me, and I'll wait for like 2-3 minutes just so that people can join, and then I'll get started. But in the meantime, someone please let me know if I'm audible. আমাকে শোনা যায় নাকি না. Please let me know if I'm audible or not in the comments. So there's 14 people. Acha, so Ayan says je I am audible. That's great. Acha, so I'll just wait for like 1 more minute, tarpore I'll get started. So if you have teammates jara kalke debate kortese Inter-Hall but haven't done English debating before, especially if they haven't done it in the British parliamentary format, which is the format that we're going to be doing tomorrow, তাহলে just let them know যে this workshop is happening right now. ও আবার মেম্বার ড্রপ করলো. আচ্ছা, সমস্যা নাই. Okay, I'll just wait 30 more seconds and then we can get started, I guess. একটু লেট হয়ে গেছে sadly. We had কি বলবো, we had a lot of workshops that we had to get done before the tournament, so এটা আরো সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে গেলে I guess ভালো হতো. So apologies for that, but আচ্ছা, I think our wait করে অত লাভ হবে না. So again, one final note, if you have teammates who are participating kalke Inter-Hall and they have not done British parliamentary English debate before, just let them know that this workshop is happening. Acha, so I'll get started. So আজকের এই সেশনে I will talk about sort of 3 things. প্রথমে I will talk about the format, যে ফরম্যাটে কালকে ডিবেট হবে. I will explain the format in depth. তারপরে I'll talk about debate in general, যে ডিবেটিং এর সময় if this is your first time debating, তাহলে how should you approach a topic, a debate, এবং খুবই বেসিক লেভেলে, right? We're not going to go into anything too complicated. Just if you are unsure or confused about how to approach a new topic, how to do that, and how to make an argument. খুবই, again, in very simple terms. We're not going to go too in-depth into anything. Just very basic format, how to approach a topic, and how to make arguments. এই 3টা জিনিস নিয়ে কথা বলবো আজকে. Okay, so let's start with the format. তোমরা অলরেডি নোটিস করছো যে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন করার সময় ইংলিশ ডিবেটে ইউ গাইজ হ্যাভ টু রেজিস্টার অ্যাজ 2 member teams, এবং আমরা অলরেডি আপলোড দিছি টিমসগুলো. সো দের আর 24 teams, each team has only 2 members, রাইট? সো ইফ ইউ হ্যাভ সিন ডিবেট বিফোর, স্পেশালি যদি তুমি বাংলা ডিবেট দেখে থাকো, তাহলে it's likely যে you've always seen debate in the 3 versus 3 format, যে 2টা টিম থাকে, একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সাইড আর একটা অপোজিশন সাইড. গভর্নমেন্ট সাইডে 3 জন ডিবেটার থাকে, অপোজিশন সাইডে 3 জন ডিবেটার থাকে, and that's basically how you have seen debate. However, আমরা কালকে যে ফরম্যাটটা করব, which is called the British parliamentary format, এবং এই ফরম্যাটটাই বেসিকলি আমাদের বাংলাদেশের লোকাল সার্কিটে ইন্টার ইউনিভার্সিটি যেসব টুর্নামেন্টস হয় সেইখানেও ইংলিশ ডিবেটে এই ফরম্যাটটাই ইউজ করা হয়.
as well as international multiple inter-university tournaments এই ফরম্যাটে আমরা ডিবেট করি সো this British parliamentary format is a little bit different এইখানে বেসিক্যালি 4টা ডিফারেন্ট টিমস থাকে অ্যান্ড একই রুমে সো একই ডিবেটে 4টা টিমস থাকে অ্যান্ড 4টা ডিফারেন্ট পজিশনস থাকে সো এটা বোঝার জন্য আই হ্যাভ দিস ডায়াগ্রাম আপ হিয়ার অন দ্য বোর্ড অ্যান্ড আইল শো ইট টু ইউ গাইজ অ্যান্ড অ্যাগেন অ্যাট এনি পয়েন্ট কারো যদি কনফিউশন হয় ইউ ক্যান ড্রপ আ কোয়েশ্চেন ওকে so I'll just flip my camera and show you the diagram okay so I hope you guys can see this diagram I hope you guys can see this diagram I don't know if it's flipped because my phone is flipped Achha, I'll just keep it like this so যেকোনো একটা রুমে যেকোনো একটা ডিবেটে there will be 4 teams okay গভর্নমেন্ট সাইডে 2টা টিম থাকবে অ্যান্ড অপোজিশন সাইডে 2টা টিম থাকবে সো গভর্নমেন্ট সাইডের 2টা টিমকে একটা টিমকে বলা হয় ওপেনিং গভর্নমেন্ট এবং ওপেনিং গভর্নমেন্টের শর্ট ফর্মটা লেখা থাকবে ওজি আর আরেকটা টিমকে বলা হয় ক্লোজিং গভর্নমেন্ট এবং ক্লোজিং গভর্নমেন্টের শর্ট ফর্মে লেখা থাকবে সিজি সিমিলারলি অপোজিশন সাইডেও 2টা টিম থাকবে উপরের টিমটাকে বলা হবে ওপেনিং অপোজিশন ওইটার শর্ট ফর্ম হচ্ছে ও আর নিচের টিমটা হচ্ছে ক্লোজিং অপোজিশন যেটার শর্ট ফর্মটা হচ্ছে সিও সো যে কোনো একটা রুমে যখন একটা ডিবেট হবে এই 4টা টিমই একসাথে ডিবেট করবে সো ইফ ইউ হ্যাভ সিন টিপিক্যালি এক একটা রুমে যখন ডিবেট হয় দেয়ার আর অনলি 2 টিমস এইখানে দেয়ার আর গোয়িং টু বি 4 টিমস এবং প্রতিটা টিমে 2 জন করে ডিবেটার থাকবে সো ওপেনিং গভর্নমেন্টে 2 জন স্পিকার থাকবে ওপেনিং অপোজিশনে 2 জন স্পিকার থাকবে ক্লোজিং গভর্নমেন্টে 2 জন স্পিকার থাকবে অ্যান্ড ক্লোজিং অপোজিশনে 2 জন স্পিকার থাকবে okay so total of 8 debaters থাকবে in a room and 4টা টিম থাকবে প্রতি টিমে 2 জন করে ডিবেটার so I hope that is clear this মানে it's pretty simple to understand instead of 2 teams you have 4 teams 2টা টিম গভর্নমেন্ট সাইডে আর 2টা টিম হচ্ছে অপোজিশন সাইডে আচ্ছা সো স্পিকার অর্ডার নিয়ে আগে বলি যে মনে করো আমরা যখন ডিবেট করব আমাদের একটা টপিক দেয়া হবে and this topic is going to be something যেটার both sides এ argument আছে right so for example আমি একটা random মানে example দেই যে this house would ban let's say there is a motion যে this house would ban plastic surgery ঠিক আছে so this house would এই টার্মটা মানে হচ্ছে আমরা যে এই হাউসে যে 4টা টিম ডিবেট করতেছে they are going to debate over whether or not we should ban plastic surgery ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট সাইডে যে 2টা টিম আছে ওরা এই টপিকটার ফেভারে বা ফরে কথা বলবে অ্যান্ড অপোজিশন সাইডে যে 2টা টিম আছে ওরা এই টপিকটার এগেনস্টে কথা বলবে ঠিক আছে সো গভর্নমেন্ট সাইড বলবে যে দিস হাউস শুড ব্যান প্লাস্টিক সার্জারি 2টা টিমই এই লাইনে আর্গুমেন্ট দিবে আর অপোজিশন সাইডে ওরা বলবে হচ্ছে দিস হাউস শুড নট ব্যান প্লাস্টিক সার্জারি রাইট সো আই হোপ দ্যাট মেক সেন্স যে একটা যখন ডিবেট শুরু হবে একটা টপিক দেওয়া হবে সেই টপিকটার উপর গভর্নমেন্ট সাইডে যে 2টা টিম আছে ওরা ওই টপিকটার ফেভারে কথা বলবে আর অপোজিশন সাইডে যে 2টা টিম আছে ওরা টপিকটার এগেনস্টে কথা বলবে ওকে সো আই হোপ দ্যাট জেনারেলি সর্ট অফ মেক্স সেন্স সো ওয়ান্স দিস টপিক ইজ গিভেন একটা সার্টেন প্রেপারেশন টাইম থাকবে জেনারেলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ফরম্যাটে 15 মিনিটস প্রেপ টাইম থাকে কালকে আমরা আরও বেশি স্লাইটলি like longer prep times দিব probably but generally 15 to 20 minutes এর একটা preparation time থাকবে তারপরে তোমাদের ডিবেটটা শুরু হবে সো ডিবেট শুরু হলে প্রথম কে কথা বলবে সো ডিবেটটা স্টার্টস অ্যাট দ্য টপ লেফট অ্যান্ড দেন এন্ডস অ্যাট দ্য বটম রাইট ঠিক আছে সো প্রথম কথা বলবে হচ্ছে ওপেনিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার সো এই ফার্স্ট স্পিকারকে অনেক সময় প্রাইম মিনিস্টার বলা হয় বাট এই লেবেলস নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে হবে না স্পেশালি ইফ ইউ আর নিউ টু ডিবেটিং জাস্ট মনে রাখবা যে প্রতিটা টিমে 2টা স্পিকার আছে যে আগে কথা বলে সে হচ্ছে ফার্স্ট আর যে পরে কথা বলবে সে হচ্ছে সেকেন্ড সো ডিবেট যখন শুরু হবে সবচেয়ে প্রথমে কথা বলবে ওপেনিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার ওপেনিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার কথা শেষ করার পরে ওপেনিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার কনভারসেশন মানে ওর স্পিচ শেষ করার পরে কথা বলবে হচ্ছে ওপেনিং অপোজিশনের প্রথম স্পিকার ওকে সো যেখানে আমি লেবেল দিয়ে রাখছি 2 মানে হচ্ছে ওপেনিং অপোজিশনের ফার্স্ট স্পিকার হচ্ছে সেকেন্ড স্পিচ দিবে সো সবচেয়ে আগে স্পিচ দিবে ওপেনিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার তারপরে স্পিচ দিবে ওপেনিং অপোজিশনের ফার্স্ট স্পিকার তারপরে স্পিচ দিবে হচ্ছে ওপেনিং গভর্নমেন্টের সেকেন্ড স্পিকার তারপরে স্পিচ দিবে ওপেনিং অপোজিশনের সেকেন্ড স্পিকার
এইটা করে আপার হাউস মানে যে ওপেনিং হাউসের ডিবেট শেষ হয়ে যাবে। তারপরে স্পিচ দিবে হচ্ছে ক্লোজিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার, তারপরে স্পিচ দিবে ক্লোজিং অপোজিশনের ফার্স্ট স্পিকার, তারপরে স্পিচ দিবে ক্লোজিং গভর্নমেন্টের সেকেন্ড স্পিকার, অ্যান্ড দেন ফাইনালি স্পিচ দিবে ক্লোজিং অপোজিশনের সেকেন্ড স্পিকার। ঠিক আছে? সো ওপেনিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার থেকে শুরু হবে, তারপরে অল্টারনেটিভলি একজন একজন করে স্পিকার স্পিচ দিয়ে ডিবেটটা শেষ হবে ক্লোজিং অপোজিশনের সেকেন্ড স্পিকারে যেয়ে। ওকে, সো আই হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার ইন টার্মস অফ দ্য অর্ডার অফ স্পিকার্স, যে কোথায় স্পিচ শুরু হচ্ছে ওপেনিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার থেকে, তারপরে অল্টারনেটিভ ওপেনিং গভর্নমেন্ট থেকে একজন কথা বলবে, তারপরে ওপেনিং অপোজিশন থেকে একজন কথা বলবে, তারপরে ওপেনিং গভর্নমেন্টের সেকেন্ড, তারপরে ওপেনিং অপোজিশনের সেকেন্ড, তারপরে ক্লোজিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট, ক্লোজিং অপোজিশনের ফার্স্ট, ক্লোজিং গভর্নমেন্টের সেকেন্ড, ক্লোজিং অপোজিশনের সেকেন্ড। সো আই হোপ দ্যাট মেক সেন্স। আচ্ছা, সো এই স্পিচের ব্যাপারে দুইটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে। দ্য ফার্স্ট থিং ইজ যে স্পিচের টাইম। সো এক্সপেক্টেড টাইম স্পিচের বা অ্যালটেড টাইম হচ্ছে 7 মিনিটস। সো প্রতিটা স্পিকার 7 মিনিটস ধরে কথা বলতে পারবে। এখন ইফ ইউর এ নিউ ডিবেটার দিস মাইট সিম স্লাইটলি ইন্টিমিডেটিং টু ইউ, যে 7 মিনিটস উইচ ইজ পারফেক্টলি ফাইন, তুমি যতক্ষণ পারবা ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবা, রাইট? So if you feel like you can talk up to 5 to 6 minutes and that's it, that তোমার স্পিচ ওখানে তুমি শেষ করতে চাও, that's also perfectly fine, but 7 minutes is the maximum limit, এর বেশি কেউ কথা বলতে পারবে না। সো তোমাদের রুমে যে জাজ থাকবে ডিবেটের সময়, the judge will time you, so they will let you know কখন তোমার এই 7 minutes শেষ হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, there's one additional bit of information you need to know, সেটা হচ্ছে যে এই কর্নারে লিখে রাখছি উপরে, এটাকে বলে POI or point of information। ঠিক আছে? সো পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন জিনিসটা কি? পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন হচ্ছে, মনে করো এই ওপেনিং গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার এখন স্পিচ দিচ্ছে। সো এরকম সিচুয়েশানে অপোজিশন সাইডের এই যে দুইটা টিমের যে কোনো মেম্বার এই স্পিকারটাকে একটা কোয়েশ্চেন করতে পারে। এই কোয়েশ্চেনটাকে বলে পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন। সো পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন কীভাবে করতে হয়? বেসিকলি ও স্পিচ দিচ্ছে, অপোজিশন সাইডের একজন ওর মাইক অন করে বলবে যে পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন বা POI এই কথাটা বলবে। যদি গভর্নমেন্ট স্পিকার এটা অ্যাকসেপ্ট করে, বলে যে হ্যাঁ বলো তোমার কোয়েশ্চেন কি এটা বলো, তাহলে অপোজিশন সাইডের স্পিকারটা কোয়েশ্চেনটা করবে। যদি গভর্নমেন্ট বলে যে না আমি এখন কোয়েশ্চেন নিব না, যে স্পিচ দিচ্ছে সে যদি বলে যে আমি এখন কোয়েশ্চেন নিব না, তাহলে যে কোয়েশ্চেনটা করছিল সে বসে যাবে বা সে মাইক অফ করে দিবে। ঠিক আছে? সো কয়েকটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন সম্পর্কে। দ্য ফার্স্ট থিং ইজ যে এই 7 মিনিট স্পিচের যে টাইম আছে, এর ফার্স্ট মিনিট যেটা প্রথম যেই মিনিটটা এবং লাস্ট যে মিনিট, সো 6 মিনিট থেকে 7 মিনিটের যে 7th যে মিনিটটা, এই টাইমগুলো হচ্ছে প্রোটেক্টেড টাইম এবং এই সময় কোনো কোয়েশ্চেন করা যাবে না। সো কোয়েশ্চেন করতে হলে ফার্স্ট মিনিটের পর থেকে একেবারে 6th মিনিট পর্যন্ত এই টাইমটাতে কোয়েশ্চেন করতে হবে। সো ফার্স্ট মিনিটের আগে অথবা 6th মিনিটের পরে আর কোনো কোয়েশ্চেন করা যাবে না। এবং তুমি যখন কোয়েশ্চেন করতেছো, যে স্পিচ দিচ্ছে তাকে তুমি একটা কোয়েশ্চেন করলা, তাহলে ওই কোয়েশ্চেনটা তোমার 15 সেকেন্ডসের মধ্যে করে বসে যেতে হবে। সো ওর স্পিচের মাঝখানে তুমি অনেক টাইম নিয়ে লম্বা কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। কোয়েশ্চেনটা হ্যাজ টু বি শর্ট অ্যান্ড ইট শুড বি কমপ্লিটেড ইন জাস্ট 15 সেকেন্ডস। আচ্ছা, ফাইনাল যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা শুধুমাত্র মানে একটা সাইড আরেকটা সাইডকে করতে পারবে। তার মানে হচ্ছে ক্লোজিং গভর্নমেন্ট ওপেনিং গভর্নমেন্টকে কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। গভর্নমেন্ট সাইডের টিমস অপোজিশন সাইডকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে POI এর মাধ্যমে, আর অপোজিশন সাইডের টিমস গভর্নমেন্ট সাইডকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে। বাট ক্লোজিং গভর্নমেন্ট ওপেনিং গভর্নমেন্টকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। সিমিলারলি ক্লোজিং অপোজিশন ওপেনিং অপোজিশনকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। ঠিক আছে? সো কোয়েশ্চেন শুধুমাত্র এই যে অ্যাক্রস করতে পারবে। আচ্ছা, সো তাহলে জাস্ট কুইকলি টু রিক্যাপ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডিবেটে 4টা টিম থাকবে, গভর্নমেন্ট সাইডে 2টা টিম, অপোজিশন সাইডে 2টা টিম। একটা টপিক দেওয়া হবে, সেই টপিকের ফেভারে কথা বলবে গভর্নমেন্ট সাইডের টিমসগুলা, আর টপিকের এগেনস্টে কথা বলবে অপোজিশন সাইডের টিমসগুলা। স্পিচের অর্ডার হচ্ছে গভর্নমেন্টের ফার্স্ট স্পিকার থেকে শুরু করে অল্টারনেটিভলি শেষ হবে ক্লোজিং অপোজিশনের একেবারে লাস্ট স্পিকারের যে। স্পিচের টাইম হচ্ছে 7 মিনিটস এবং এই যে কোনো কেউ যখন স্পিচ দিচ্ছে তখন তার ফার্স্ট মিনিটের পরে অথবা তার 6th মিনিটের আগে এই টাইমটার মধ্যে
যদি গভর্নমেন্ট সাইডের স্পিকার হয় তাহলে অপোজিশন সাইডের স্পিকার তাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে, যদি অপোজিশন সাইডের স্পিকার স্পিচ দেয় তাহলে গভর্নমেন্ট সাইডের কেউ একজন ওদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে। কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা করতে হলে বলতে হবে যে পিওআই, যদি ওরা অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে কোয়েশ্চেনটা করা যাবে, যদি ওরা বলে যে আমি পিওআই নিব না তাহলে কোয়েশ্চেন করা যাবে না, এবং কোয়েশ্চেনের টাইম 15 সেকেন্ডসের মধ্যেই শেষ করতে হবে। ঠিক আছে, দ্যাটস দি ওভারঅল স্ট্রাকচার অফ ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডিবেট। আচ্ছা, এখন তোমরা বলতে পারো যে একটা খুব কমন কনফিউশন হচ্ছে যে আগে যখন 3v3 ডিবেট হতো, যে একটা গভর্নমেন্ট একটা অপোজিশন, তখন তো খুব ইজি যে আমরা বলে দিলাম ডিবেটের শেষে যে গভর্নমেন্ট সাইড জিতছে অথবা অপোজিশন সাইড জিতছে। সো এইখানে আমরা কিভাবে ডিসাইড করব যে কে জিতলো কে হারলো? সো এইখানে একটা র্যাঙ্কিং দেয়া হয়। 4টা টিম যেহেতু, আমরা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ র্যাঙ্কিং করি। সো পুরো ডিবেটটা শেষ হওয়ার পরে আমরা একটা র্যাঙ্কিং দিয়ে দিব, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ। ফার্স্ট যেই টিমটা ওরা 3 পয়েন্টস পাবে, সেকেন্ড টিম পাবে 2 পয়েন্টস, থার্ড টিম পাবে 1 পয়েন্ট, আর ফোর্থ টিম পাবে 0 পয়েন্টস। ঠিক আছে, সো কালকে তোমরা অলরেডি দেখেছো যে মাল্টিপল রাউন্ডস অফ ডিবেট হবে। সো তোমরা কালকে আসবা ডিবেট করতে, এরকম 3টা রাউন্ড অফ ডিবেট হবে। সো এক ডিবেটে একজন হয়তো ফার্স্ট রাউন্ডে সেকেন্ড হলো, তারপরের রাউন্ডে ফার্স্ট হলো, তারপরের রাউন্ডে থার্ড হলো। সো সেকেন্ড হলে সে 2 পয়েন্টস পাবে, ফার্স্ট হলে সে 3 পয়েন্টস পাবে, থার্ড হলে সে 1 পয়েন্ট পাবে। সো 2, 3, 1 অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তার টোটাল পয়েন্টস হবে 5। সো এরকম 3 রাউন্ড ডিবেটের পরে যাদের সবচেয়ে বেশি পয়েন্টস থাকবে দে উইল প্রসিড অন টু দ্য ফাইনালস। ঠিক আছে, সো এইভাবে আমরা বেসিকলি পয়েন্টস দিয়ে মেজার করব। আচ্ছা, সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এইটা নিয়ে কারোর কোনো কনফিউশন থাকলে এই ফরম্যাটটা নিয়ে প্লিজ অ্যাস্ক সো ইন দ্য কোয়েশ্চেন। এখন একটা খুব কমন কনফিউশন হতে পারে এটা যে গভর্নমেন্ট সাইডে তো 2টা টিমই একই টপিক নিয়ে কথা বলতেছে, রাইট? ওরা দুইজনই ফেভারে কথা বলতেছে টপিকের। সো তাহলে এই 2টা টিমের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশনটা আমরা কিভাবে করব? সো এইটা নিয়ে আমি এখন আরেকটু ইনডেপথ কথা বলবো, বাট বিফোর আই ডু দ্যাট আইল জাস্ট গিভ ইউ গাইজ 20 সেকেন্ডস। জাস্ট ফরম্যাট নিয়ে কারোর কি কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে? এই যে 4টা টিম, কোন স্পিকার কার পরে যাবে, এবং স্পিচের টাইম, এবং ওই যে কোয়েশ্চেন বা পয়েন্ট অফ ইনফরমেশনের যে টেকনিক্যালিটি, এইগুলো নিয়ে কারোর কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট সেকশনে মেনশন করো। I'll just wait 10 seconds and then we'll move on to talk about the other stuff. I hope the format is clear. আমি আরেকবার স্ক্রিনটা একটু টার্ন করি so that you can see it, the whole thing. Okay. All right. সো কোয়েশ্চেন্স নাই, আই হোপ এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড, ইটস প্রিটি সিম্পল। তাও কালকে কোনো কনফিউশন থাকলে আমি ডিসকর্ড সার্ভারে একেবারে অলমোস্ট 9:30 থেকেই থাকবো, যদিও টুর্নামেন্ট উইল স্টার্ট এট 10:30। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশনস জাস্ট এসে ওখানে জয়েন করতে পারো। আচ্ছা, রাফি বলছে পিওআইটা আরেকবার বলা। আচ্ছা, পিওআই হচ্ছে যে মনে করো তুমি ওপেনিং গভর্নমেন্টের সেকেন্ড স্পিকার রাফি, এবং তোমার টার্ন হচ্ছে, তুমি স্পিচ দিচ্ছ। তো আচ্ছা হ্যাঁ, তুমি স্পিচ দিচ্ছ। সো তুমি যখন স্পিচ দিবা তখন তুমি তো গভর্নমেন্ট সাইডের ওপেনিং টিমটাতে। সো তুমি যখন স্পিচ দিচ্ছ তখন তোমার স্পিচ চলাকালীন অপোজিশন সাইডের যে 4জন স্পিকার আছে, উপরের 2জন স্পিকার অথবা নিচের 2জন স্পিকার, এদের মধ্যে যে কোনো একজন তোমাকে পিওআই বলতে পারে যে তোমার কাছে একটা ওরা কোয়েশ্চেন করবে, এবং তুমি যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করো যে হ্যাঁ আমি কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করবো, তাহলে ওরা কোয়েশ্চেনটা করবে। তুমি যদি বলো যে নট টেকেন বা আই ওয়ন্ট টেক ইট নাও, তাহলে ওরা চুপ হয়ে যাবে, ওরা আর কোয়েশ্চেনটা করবে না। সো যে স্পিচ দিচ্ছে ওর উপরই ক্ষমতা কোয়েশ্চেন অ্যাকসেপ্ট করার বা কোয়েশ্চেনটা রিজেক্ট করার। ঠিক আছে, এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আরেকটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন যখন করতে হবে মনে রাখবা যে তোমার স্পিচের ফার্স্ট মিনিটের পরে অথবা 6th মিনিটের আগে, তোমার স্পিচ তো পুরা 7 মিনিটস, সো পুরা 7 মিনিটসের ফার্স্ট মিনিটের পরে অথবা 6th মিনিটের আগেই হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা করতে হবে। তোমার প্রথম যা স্পিচ দিয়ে শুরু করছো 10 সেকেন্ড গেছে, এখনও 1 মিনিট হয়নি, এই সময় ওরা কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। আবার 6 মিনিট পার হয়ে গেছে তোমার স্পিচের একেবারে শেষের দিকে, তখনও কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। আচ্ছা, সো তুমি যদি অপোজিশনের কোনো একটা স্পিকার হও তাহলে তোমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে গভর্নমেন্টের এই 4জন স্পিকারের একজন। ঠিক আছে, কিন্তু ক্লোজিং গভর্নমেন্টের কোনো স্পিকার ওপেনিং গভর্নমেন্টের কাউকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে না।
আবার ক্লোজিং অপোজিশনের কোনো স্পিকার ওপেনিং অপোজিশনের কাউকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। সিমিলারলি ওপেনিং অপোজিশনের কোনো স্পিকার ক্লোজিং অপোজিশনের কাউকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। সো কোয়েশ্চেন শুধুমাত্র অপোজিশন সাইডের থেকে গভর্নমেন্ট সাইডে করা যাবে অথবা গভর্নমেন্ট সাইড থেকে অপোজিশন সাইডে করা যাবে। আই হোপ দ্যাট মেক্স সেন্স। ঠিক আছে, সো রাফি তুমি যদি অপোজিশন সাইডের, মনে করো তুমি ক্লোজিং অপোজিশনের ফার্স্ট স্পিকার, তুমি স্পিচ দিচ্ছ, তখন গভর্নমেন্ট সাইডের এই 4 জন স্পিকারের যে কোনো একজন তোমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারে। ঠিক আছে, যদি কোয়েশ্চেন করে তখন তুমি অ্যাকসেপ্টও করতে পারবা অথবা রিজেক্টও করে দিতে পারবা। ওকে, আই হোপ দ্যাট মেক সেন্স। ফার্দার কনফিউশন থাকলে কালকে ডিসকর্ডে এসে আমার সাথে ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট করো, ট্রাবল শুট চ্যানেলে লিখবা যে তোমার কনফিউশন আছে, অ্যান্ড আমি তোমার সাথে ভয়েসে অ্যাড হয়ে ক্লিয়ার করে দেবো কনফিউশন। আচ্ছা, সো মুভিং অন। এরপরে যেই কনফিউশনটা মানুষজনের থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা আমরা তো বোথ সাইডে, মানে গভর্নমেন্ট সাইডে 2টা টিম আছে, অপোজিশন সাইডে 2টা টিম আছে। গভর্নমেন্ট সাইড মোশনের ফেভারে কথা বলবে, অপোজিশন সাইড মোশনের এগেনস্টে কথা বলবে, কিন্তু ওপেনিং গভর্নমেন্ট আর ক্লোজিং গভর্নমেন্ট কি একই জিনিস নিয়ে তো কথা বলবে, বিকজ দুজনই তো ফেভারে কথা বলছে। সো ওদের মধ্যে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো কীভাবে? বিকজ আমরা তো র্যাঙ্কিং দিব শেষমেশ টিমগুলোকে, 4টা টিমকে আলাদা আলাদা র্যাঙ্কিং দিব, এবং 4টা টিমে কিন্তু সবাই সবার এগেনস্টে কম্পিট করছে এখানে। সো এইটার জন্য যেই জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে বিপি ডিবেটিংয়ে আমরা এক্সপেক্ট করি যে লোয়ার হাউসে যেই টিমগুলো আছে ওরা ওপেনিং গভর্নমেন্ট যেই সব আইডিয়া নিয়ে কথা বলছে সেইটার চেয়ে নতুন কিছু আইডিয়া বা নতুন কিছু আর্গুমেন্টস অ্যাড করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, সো একই জিনিস নিয়ে কথা বলবে, দে উইল বি স্পিকিং অন দ্য সেম সাইড অফ দ্য মোশন, দে উইল বোথ স্পিক অন ফেভার অফ দ্য মোশন, বাট ফেভারে তো অনেক আর্গুমেন্টস দেওয়া যায়, এর মধ্যে মনে করো 2টা আর্গুমেন্ট ওপেনিং গভর্নমেন্ট দিয়ে গেল, সো আরেকটা থার্ড নিউ আর্গুমেন্ট ক্লোজিং গভর্নমেন্ট এসে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সিমিলারলি ক্লোজিং অপোজিশনও ওপেনিং অপোজিশন যেসব বিষয় নিয়ে অলরেডি কথা বলে গেছে সেইটার সাথে অ্যাডিশনালি নতুন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবে। সো এইটার একটা এক্সাম্পল দিই, খুব সিম্পল একটা মোশন দিয়ে, যাতে করে তোমাদের একটা আইডিয়া থাকে অ্যাজ টু হোয়াট উই সর্ট অফ এক্সপেক্ট। সো ধরো একটা মোশন হচ্ছে যে মনে করো বুয়েটে আমাদের টিচার রিক্রুটমেন্ট ক্রাইটেরিয়া যেটা আছে, ইটস যে only the top students, like the first or second most students only get to apply for faculty at the end of মানে their undergraduate program. ঠিক আছে, সো আমরা একটা মোশন দিলাম যে this house believes that we should change this process and open up the teacher recruitment. So আমরা শুধু টপ স্টুডেন্টকে না, we will open it up to all students. ঠিক আছে, টিচার রিক্রুটমেন্টের যে প্রসেসটা। সো লেটস সে দিস ইজ দ্য মোশন। ঠিক আছে, সো ইফ দিস ইজ দ্য মোশন, তাহলে গভর্নমেন্ট সাইড উইল টক ইন ফেভার অফ ইট। সো গভর্নমেন্ট সাইড উইল ট্রাই টু প্রুভ যে we should open up the teacher recruitment process of BUET so that it's open to everyone, not only the first or second student. Our opposition side will talk against this motion and say ওরা বলার চেষ্টা করবে যে we should not, এখন যেরকম আছে যে মাত্র টপ যে ফার্স্ট অর সেকেন্ড অ্যাক্সেস পায় টিচার রিক্রুটমেন্টে সেটাই থাকা উচিত। ঠিক আছে, so that's basically what government side is going to say and that's what opposition is going to say. So এখন let's get a little bit more specific. ধরা যাক, আচ্ছা I'm just going to shift this back যাতে করে বোঝা যায়। So let's get a little bit more specific. ঠিক আছে, ধরা যাক যে ওপেনিং গভর্নমেন্ট, যেটা ওপেনিং গভর্নমেন্ট এসে বলল যে ওরা বলার চেষ্টা করতেছে যে উই শুড ওপেন আপ টিচার রিক্রুটমেন্ট টু অল স্টুডেন্টস। সো ওরা এসে বলল, ওদের একটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে দেখো ইয়োর CGPA or your merit position at the end of 4 years does not necessarily reflect your ability to teach, right? So ওরা বলে যে sure, maybe your merit position reflects your knowledge or your understanding of the subject material or the extent of hard work you have performed, but it does not reflect your ability to teach, right? Teaching requires additional skills like being able to speak, being able to present, having a certain charisma so that you can engage with the students. So therefore, we should open up the recruitment process and we should not restrict it, because the person who is first might not be the person who is going to be the best teacher or the best communicator, right? সো এটা মনে করো ওপেনিং গভর্নমেন্ট বলল। আচ্ছা, সো এইটার রেসপন্সে ওপেনিং অপোজিশন এসে বললো যে না, লুক, উই নিড টু হ্যাভ এ, মনে করো এ কোয়ান্টিফায়েবল ওয়ে অফ মেজারিং যে কে উইল মেক এ গুড ক্যান্ডিডেট
for a teaching process, and your grade point average or your merit position reflects that তুমি এই 4 years ধরে you have consistently put in effort and you have worked hard in terms of academics, you have not slacked off, and you have paid attention in class, and you probably not only do you know this material very well, but you have put in the hard work and effort to know it better. Therefore you are probably the best suited individual for this job. ওকে, সো এটা মনে করো ওপেনিং অপোজিশন বলল। সো ওপেনিং গভর্নমেন্ট বলছে যে ইয়োর মেরিট পজিশন ডাজ নট রিফ্লেক্ট ইয়োর টিচিং অ্যাবিলিটি। ওপেনিং অপোজিশন বলছে যে ইয়োর the fact that you have the best merit means that you've repeatedly and consistently worked hard on this topic and therefore and have paid attention and therefore are likely to know the most. সো এই দুটা বললো এবং এইভাবে ওপেনিং গভর্নমেন্ট আর ওপেনিং অপোজিশনের ডিবেট শেষ হয়ে গেল। এখন ক্লোজিং গভর্নমেন্টে যখন ডিবেটটা আসবে, ক্লোজিং গভর্নমেন্টেরও তো ফেভারে বলতে হবে, মোশনের ফেভারেই বলতে হবে যে দে ওয়ান্ট টু ওপেন আপ টিচার রিক্রুটমেন্ট টু এভরিওয়ান। কিন্তু ওপেনিং গভর্নমেন্ট তো অলরেডি একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলে গেছে, রাইট? সো ওপেনিং গভর্নমেন্ট বলছে যে তোমার টিচিং অ্যাবিলিটি, তোমার ক্যারিজমা ইজ নট রিলেটেড টু ইয়োর মেরিট। সো ক্লোজিং গভর্নমেন্ট একটু অন্য আইডিয়া নিয়ে আসতে পারে। ওরাও এক্স্যাক্টলি ওই আইডিয়াটা নিয়ে কথা না বলে ওরা এসে বলতে পারে, ফর এক্সাম্পল, আমি এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইউ গাইজ ক্যান কাম আপ উইথ এনি আদার আর্গুমেন্ট, বাট ফর এক্সাম্পল ক্লোজিং গভর্নমেন্ট এসে বলতে পারে যে just because you have a good merit does not automatically mean that you are the most knowledgeable on the subject, right? Because a lot of the times our exam systems cannot effectively judge the extent of knowledge. It often judges who are the best exam takers, right? তার মানে কি, মনে করো ক্লোজিং গভর্নমেন্ট এসে বলতে চাচ্ছে যে ফার্স্ট হচ্ছে আর যে সেভেন্থ হচ্ছে এদের মধ্যে আসলে নলেজের ডিফারেন্সটা ইজ নট ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দেয়ার মেরিট পজিশন। মেবি দ্য পার্সন হু ইজ ফার্স্ট ইজ জাস্ট বেটার অ্যাট গিভিং এক্সামস, ইজ জাস্ট বেটার অ্যাট এক্সাম স্ট্র্যাটেজি and therefore has the ability to score more, but someone else who maybe gets slightly nervous during exams might still know more and have more knowledge about a particular process, and therefore ওদেরকে ইন্টারভিউ নিয়ে এই নলেজটা টেস্ট করা উচিত without closing the process off to them because they don't have the top merit position. সো দেখছো এখানে কিন্তু ক্লোজিং গভর্নমেন্ট একই সাইডেই কথা বলতেছে, ওপেনিং গভর্নমেন্ট যেই সাইডে কথা বলতেছে সেই সাইডেই কথা বলতেছে, বাট ওরা স্লাইটলি নতুন একটা আইডিয়া নিয়ে আসছে। ওপেনিং গভর্নমেন্ট বলছে যে টিচিং অ্যাবিলিটি মানে ক্যারিজমা এগুলা মেরিটের সাথে রিলেটেড না, আর ক্লোজিং বলছে যে তোমার নলেজ মেরিটের সাথে সবসময় রিলেটেড না, বিকজ অনেক সময় মেরিট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই হাউ গুড ইউ আর অ্যাট এক্সাম টেকিং, ইট ডাজ নট নেসেসারিলি রিফ্লেক্ট হাউ মাচ ইউ অ্যাকচুয়ালি নো। ওকে, সো এটা ক্লোজিং বললো, closing government bollo. So does that make sense je how opening government and closing government can speak on the favor of the motion but can still explore slightly different ideas, ঠিক আছে? That's what we sort of expect. আচ্ছা, এখন ক্লোজিং অপোজিশন থেকে একটা এক্সাম্পল দেই। ওপেনিং অপোজিশন অলরেডি বলে গেছে যে ওপেনিং অপোজিশন বলছে যে দেখো your merit reflects the hard work you have consistently put in throughout. ক্লোজিং অপোজিশন এসে বলে যে আচ্ছা মেরিট নিয়ে ওরা হার্ড ওয়ার্ক নিয়ে অলরেডি ওপেনিং অপোজিশন কথা বলে গেছে, আমরা একটু নতুন কিছু বলি। সো অ্যাগেন অ্যানাদার এক্সাম্পল, ফর এক্সাম্পল ক্লোজিং অপোজিশন বলল যে দেখো দ্য মোমেন্ট ইউ ওপেন আপ দ্য রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ইউ অ্যালাউ আদার ফ্যাক্টরস টু ইনফ্লুয়েন্স রিক্রুটমেন্ট, যেমন ধরো your economic influence, your political influence, right? If you know someone and have close relationships with someone in the administration, then a lot of other subjective factors can end up influencing recruitment. Karon you are no longer using merit as a factor, তখন other factors, other influences like special relationships that people might have with the administration, etc., can end up affecting recruitment, and that can be harmful. Keno? Because normally in universities, like public universities, the person who gets recruited as a teacher will be in that position for a very long time and they will teach a lot of students. So এই পজিশনটা যদি আমরা কম্প্রোমাইজ হতে দেই by other factors other than merit, তাহলে that is bad. ঠিক আছে? সো এইটা বললো ক্লোজিং অপোজিশন। সো ক্লোজিং অপোজিশনও কিন্তু মোশনের এগেনস্টেই কথা বলছে, ওরা বলছে যে আমাদের ওপেন আপ করা উচিত না। ওপেনিং অপোজিশনও বলছে ওপেন আপ করা উচিত না, ক্লোজিং অপোজিশনও বলছে ওপেন আপ করা উচিত না। বাট ওপেনিং অপোজিশন যেই রিজন দিছে সেটা হচ্ছে যে
দে হ্যাভ ওয়ার্কড হার্ড ফর ইট, এই জন্য ওপেন আপ করা উচিত না। আর ক্লোজিং অপোজিশন যেই রিজন দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটাকে অন্য ফ্যাক্টরস দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হতে দেওয়া উচিত না, এই জন্য আমাদের মেরিটকেই প্রাইমারি ফ্যাক্টর রাখা উচিত। সো একই সাইডে কথা বলতেছে, বাট অ্যাগেন ডিফারেন্ট আইডিয়াজ এক্সপ্লোর করতেছে। সো আই হোপ দ্যাট সর্ট অফ মেক্স সেন্স। নিচে কিছু কোয়েশ্চেন আছে, আমি ওটা অ্যান্সার করবো একটু পরে, বাট বিফোর আই ডু দ্যাট জাস্ট একটা জিনিস বলে রাখি লাস্টে, যে যারা ক্লোজিং হাউসে পড়বা তাদের কাছে একটু প্রেশার লাগতে পারে যে আচ্ছা আমাদের নতুন আইডিয়া বানাইতে হবে, বিকজ আপার হাউস এসে ওপেনিং গভর্নমেন্ট এসে হয়তো একটা কথা বলে যাবে যেটা আমি বলতে চাইছিলাম, তো আমি এখন নতুন আইডিয়া কীভাবে পাবো? ইজ দ্যাট ফেয়ার? সো ইট স্টিল ইজ ফেয়ার। ওয়াই? বিকজ যারা ক্লোজিং হাউসে আছো তারা অনেক বেশি প্রেপারেশন টাইম পাচ্ছ। ওপেনিং হাউসের টিমস ওই 15-20 মিনিটস পরে ওদের স্পিচ দিতে হবে, বাট ওরা যখন স্পিচ দিবে তখন তোমরা বসে বসে চিন্তা করতে পারতেছো। সো ইউ গাইজ হ্যাভ আ লট অফ অ্যাডিশনাল প্রেপারেশন টাইম। সো ওরা যেসব টপিক কভার করে যাচ্ছে এর বাইরে আর কী কী টপিক আছে এটা চিন্তা করে বের করার মতো টাইম তোমাদের কাছেও থাকবে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস হোয়াট সর্ট অফ এক্সপেক্টেড অফ ইউ, যে লোয়ার হাউস থেকে ইউ উইল ট্রাই টু প্রোভাইড স্লাইটলি নিউ এক্সটেন্সিভ মেটেরিয়াল যেটা আপার হাউস এখনও বলে যায়নি। আচ্ছা, সো let's read a question. Ayan bolse, if opening government team gives some good points, closing government team has nothing good, then will it be an advantage? আচ্ছা হ্যাঁ, মানে it will be an advantage obviously, যদি ওপেনিং গভর্নমেন্ট ভালো কথা বলতে পারে আর ক্লোজিং গভর্নমেন্ট বলতে না পারে তাহলে ওপেনিং গভর্নমেন্ট will get that advantage, but that's a fair advantage because opening government has less time to develop their arguments. Closing government has a lot of time to develop their arguments, right? So যদি কম টাইমে ওপেনিং গভর্নমেন্ট ভালো আর্গুমেন্ট পেয়ে যায় তাহলে দ্যাটস দেয়ার ক্রেডিট, ঠিক আছে? বাট আই উইল বি অনেস্ট উইথ ইউ, বিপিতে আমরা যে সকল টপিক দেই দিজ আর রিলেটিভলি ওপেন এন্ডেড টপিক এবং এর আন্ডারে অনেক আইডিয়া নিয়ে কথা বলার জায়গা আছে, এবং ওপেনিং গভর্নমেন্ট চাইলেও সব আইডিয়া নিয়ে বলে ফেলতে পারবে না। দেয়ার উইল অলওয়েজ বি রুম ফর ইউ টু এক্সপ্যান্ড আপন দোজ আইডিয়াস। আচ্ছা, তাও আমি আরও কিছু জিনিস অ্যাডিশনালি বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে ইফ তুমি এমন একটা পজিশনে আসো লোয়ার হাউসে যে তোমার একেবারেই মাথায় আসতেছে না নতুন কোনো আইডিয়া, তাহলে ইউ ক্যান স্টিল টক অ্যাবাউট দ্য সেম থিংস আপার হাউস টকড অ্যাবাউট অ্যান্ড প্রোভাইড নিউ এক্সাম্পলস অর নিউ অ্যানালাইসিস। সো আপার হাউস একটা আইডিয়া শুরু করে ওরা এক জায়গায় থেমে গেছে, ওটাকে অত ভালোভাবে অ্যানালাইজ করেনি। তুমি এসে চাইলে আরও অ্যানালাইসিস দিয়ে আরও ভালো এক্সাম্পলস দিয়ে সেটা এক্সপ্লেন করতেই পারো, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ দ্যাট রাইট। সো এরকম না যে আপার হাউস এই আইডিয়াটা নিয়ে কথা বলছে এটা আমি একেবারেই বলতে পারবো না, ইটস নট লাইক দ্যাট, রাইট? তোমার যদি মনে হয় যে তুমি একেবারে নতুন আইডিয়া পাচ্ছ না, আপার হাউসের আইডিয়াটাকে তুমি আরেকটু ভালোভাবে বলতে পারবা, আরেকটু ভালোভাবে প্রেজেন্ট করতে পারবা, বা ওরা কোনো একটা এক্সাম্পল মিস করছে বা কোনো একটা অ্যানালাইসিস বা কনক্লুশন মিস করছে, সো এগুলো তোমরা চাইলে লোয়ার হাউস থেকে বলে দিতে পারো। সো দ্যাটস মানে অ্যাবসলিউটলি ফাইন, ঠিক আছে? সো এটা তারপর আলটিমেটলি জাজ ডিসাইড করবে যে কে বেটার ডিবেটটা করছে, আপার হাউস না লোয়ার হাউস, এবং ওই অনুযায়ী র্যাঙ্কিং করবে, ঠিক আছে? সো আই হোপ দ্যাট মেক্স সেন্স ইন টার্মস অফ দি এক্সটেনশন এক্সাম্পলটার থেকে। আই হোপ এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড দ্যাট। সোফার আমরা যেসব কথাবার্তা বলছি অ্যাবাউট হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন আপার হাউস অ্যান্ড লোয়ার হাউস, এবং কীভাবে ক্লোজিং গভর্নমেন্ট বা ক্লোজিং অপোজিশন থেকে নতুন আইডিয়া দেওয়া যায়, এইটা সম্পর্কে কারোর আর কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে এখন কমেন্ট সেকশনে দিতে পারো। আচ্ছা, আই হোপ আর কোনো কোয়েশ্চেন্স আমি দেখতেছি না, জাস্ট আয়ানের কোয়েশ্চেনটা ছিল ওইটা, আই হোপ আই অ্যান্সার্ড ইট, ঠিক আছে? যে হ্যাঁ, যদি উপরের আপার হাউসের টিম বেশি আইডিয়াস বলে যেতে পারে যাতে লোয়ার হাউস আইডিয়াস না পায়, দ্যাট ইজ আ ক্রেডিট টু দি আপার হাউস টিম। বাট যেটা মনে রাখতে হবে যে আপার হাউস টিম যদি একবারে বেশি আইডিয়া বলে যেতে থাকে তাহলে মেবি দে উইল মিস আউট অন অ্যানালাইজিং সাম অফ দোজ আইডিয়াস। সো ওরা জাস্ট আইডিয়াটা বলে চলে গেল, ভালো করে এক্সপ্লেন করলো না, রাইট? সো তখন তুমি লোয়ার হাউস থেকে বলবা যে দেখো আপার হাউস আমার ভালোভাবে অ্যানালাইজ করেনি আইডিয়াগুলো, সো আমি এখন লোয়ার হাউস থেকে অ্যানালাইজ করে দিলাম, বিকজ ওরা বেশি আইডিয়া একসাথে বলার চেষ্টা করছে বাট অ্যানালাইজ করতে পারেনি। ওকে, সো আই হোপ দ্যাট সর্ট অফ মেক্স সেন্স অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড কীভাবে আপার হাউস লোয়ার হাউসে তোমরা মানে আইডিয়া জেনারেশন করবা। আচ্ছা, ফাইনালি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে একটা ডিবেট, একটা টপিকে তুমি আলটিমেটলি যেটা করতেছো যে ইউ আর ট্রাইং টু প্রোভাইড আর্গুমেন্টস ফর দ্যাট টপিক, ঠিক আছে?
সো একটা আর্গুমেন্ট কিভাবে প্রোভাইড করে এটা নিয়ে জাস্ট খুবই বেসিক ধারণা দিব, যাতে করে ইউ গাইজ ক্যান, মানে ইফ ইউ আর নিউ টু ডিবেটিং, ইউ গাইজ ক্যান ট্রাই দিস আউট কালকে অ্যান্ড স্লোলি ডেভেলপ, ঠিক আছে? সো এই মোশনটা যেটা এক্সাম্পল দিলাম ওটাতেই ফেরত যাই। উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট হাউ উই শুড ওপেন আপ দ্য টিচার রিক্রুটমেন্ট প্রসেস অ্যান্ড নট লিমিটেড টু জাস্ট দ্য টপ স্টুডেন্টস। ওকে, সো ওইখানে মনে করো তুমি একটা আর্গুমেন্ট পেলা যে your merit or your grade point does not reflect your ability to teach. Eta is an argument, is a statement of an argument. It is not a complete argument. তুমি just একটা লাইন বলছো যে তোমার merit position does not reflect your teaching ability. That's just a statement. To turn this into an argument, you have to analyze and add multiple layers of analysis. ঠিক আছে? সো অ্যানালাইসিস কীভাবে করে? ইটস ভেরি সিম্পল। তুমি যে স্টেটমেন্টটা দিবা সেই স্টেটমেন্টের পরে জাস্ট ওয়াই, হাউ, হোয়াট কোয়েশ্চেন্স অ্যাস্ক করতে থাকবা আনটিল ইউ আর স্যাটিসফাইড উইথ দ্য এক্সপ্লেনেশন, ঠিক আছে? যেমন আমি স্টেটমেন্টটা দিলাম যে ইয়োর মেরিট অর গ্রেড পয়েন্ট ডাজ নট রিফ্লেক্ট ইয়োর টিচিং অ্যাবিলিটি। ওয়াই? ওয়েল, ফর ওয়ান, someone who has a good merit is, someone's merit is only a reflection of their ability to study hard and ability to take exams strategically. It is not a reflection of how well they can explain something to someone else or how well they can communicate to a group of large students who might have different perceptions about a particular subject. It does not reflect how charismatic that individual is, right? On the flip side, someone who doesn't have a similarly high merit but who has experience engaging with different people, who has like maybe tutored lots of students in his university life, who has experience like giving public speeches or has understands the topic well and knows how to frame it in a way that is interesting and engaging for someone else to listen to, has a far better ability to teach than the person who has a better merit, right? So that's sort of this is very simple analysis, but that's sort of the type of analysis that we expect from you guys, right? So তোমরা যখন একটা স্টেটমেন্ট দিবা যে your merit does not reflect your teaching ability, don't stop there. Ask why does it not reflect your teaching ability and try to answer that question. And then ওইটার পরে যদি আরেকটা কোয়েশ্চেন আসে যে why, তারপরে try to answer that and try to analyze as much as possible, ঠিক আছে? আলটিমেটলি নতুন ডিবেটাররা যখন ডিবেটিং শুরু করে, দ্য রিজন দে ক্যানট গিভ ফুল 7-minute স্পিচেস ইজ বিকজ ওরা জাস্ট আর্গুমেন্টটা স্টেট করে বাট দে ডোন্ট প্রোভাইড enough analysis. Okay, so whenever you come up with an argument, try to provide sort of as many layers of analysis as possible. Again, it's okay if you can't come up with a lot of analysis shurute. It's okay if your framing or your English isn't perfect when it comes to the way you're framing these arguments or analysis. That's all okay. It ultimately comes down to the idea. তুমি যদি আইডিয়াটা কমিউনিকেট করতে পারো ভালো মতো, our judges will credit you. ঠিক আছে? So you don't have to worry about your accent, your framing, your vocabulary, এগুলো নিয়ে ওয়ারি করতে হবে না। As long as you have the ideas এবং আইডিয়াটাকে তুমি অ্যানালাইজ করতে পারতেছো and you can communicate that analysis to us, that's fine. আচ্ছা, so I hope this far it makes sense. If you guys have any further questions about analysis and how to develop an argument, you can drop that in the comments. যদি এটা নিয়ে আর কোয়েশ্চেন্স না থাকে, আই থিঙ্ক দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। সো আজকে আমরা এই তিনটা জিনিস নিয়ে কথা বলছি। ইটস এ ভেরি বেসিক ওয়ার্কশপ। বিফোর আই এন্ড দিস ওয়ার্কশপ কয়েকটা জিনিস নিয়ে কথা বলি। সো আফটার দিস ইন্টারহল, যারা 19 ব্যাচ থেকে আসছো, তোমাদেরকে এখনও আমাদের যেসব ওয়ার্কশপের যে ফেসবুক গ্রুপস আছে সেখানে অ্যাড করা হয়নি। সো আফটার দিস ইন্টারহল টুর্নামেন্ট উই উইল স্টার্ট অ্যাডিং ইউ গাইজ টু দোজ গ্রুপস। সো ওইখানে তোমরা দেখবা যে দেয়ার ইজ আ লট মোর অ্যাডভান্সড ওয়ার্কশপস অ্যান্ড অ্যাডভান্সড মেটেরিয়াল প্রোভাইডেড দেয়ার। সো তোমাদের কাছে যদি মনে হয় যে দিস ওয়ার্কশপ ওয়াজ টু বেসিক, যে আমরা শুধু ফরম্যাট নিয়ে কথা বলছি আর কিছু নিয়ে কথা বলি নাই, we'll slowly start providing more advanced material to you guys, so don't worry about that. আর সেকেন্ডলি কালকের টুর্নামেন্ট নিয়ে কিছু কথা বলে শেষ করে দেই। সো যারা এখনও ডিসকর্ডে আমাদের সার্ভার, টুর্নামেন্ট সার্ভারটাতে যে
অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও নাই, প্লিজ ডু দ্যাট। জাস্ট গো টু দ্য সার্ভার্স, অডিটোরিয়াম চ্যানেলে একটা অ্যাটেন্ডেন্স চ্যাট আছে, ওই অ্যাটেন্ডেন্স চ্যাটে জাস্ট প্রোভাইড অ্যাটেন্ডেন্স, ওখানে ফরম্যাট দেয়া আছে, জাস্ট প্রোভাইড অ্যাটেন্ডেন্স, যাতে করে আই নো যে তুমি সার্ভারটাতে লগ ইন করছো ফর টুমরোজ টুর্নামেন্ট। সো প্লিজ ডু দ্যাট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। আচ্ছা, সেকেন্ডলি কালকে আমাদের রিপোর্টিং টাইম ইজ 10:30। সো 10:30-তে সবাই ডিসকর্ড সার্ভারটাতে চলে এসে অডিটোরিয়ামে একটা ডিসকাশন ফোরাম ভয়েস চ্যানেল আছে, সেই ভয়েস চ্যানেলটাতে অ্যাড হয়ে যাবা। অ্যাড হয়ে জাস্ট কিপ ইউর সেলফ মিউটেড, ঠিক আছে? অ্যান্ড উই উইল প্রোভাইড ফার্দার ইনস্ট্রাকশনস। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এই দুটা জিনিসই ছিল। আচ্ছা, আরও কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে, সো আমি জাস্ট রিক্যাপ করে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করে আমরা শেষ করে ফেলবো। সো আজকে আমরা তিনটা জিনিস নিয়ে কথা বলছি। প্রথমত হচ্ছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডিবেটের ফরম্যাট। সেকেন্ডলি উই টকড অ্যাবাউট how to differentiate between the opening oppositioner case and closing oppositioner case, because এটাই সবচেয়ে মেজর কনফিউশন হয় এই নতুন ফরম্যাটে। অ্যান্ড থার্ডলি উই টকড অ্যাবাউট অ্যানালাইসিস, যে অ্যাজ এ নিউ ডিবেটার when you're making an argument, try to analyze that argument as much as possible. And then lastly I talked about how কালকে ডিসকর্ডে বিফোর দ্য টুর্নামেন্ট স্টার্টস, কালকের মধ্যেই যাতে অ্যাটেন্ডেন্সটা তোমরা দিয়ে দাও। ওকে, সো let's go into the questions. So Tanvir bolse je if I am the opening government, how am I going to address the closing house? Acha, so as opening government তুমি ক্লোজিং অপোজিশনের যখন স্পিকাররা স্পিচ দিবে, ওরা তো তোমার অনেক পরে স্পিচ দিবে, ওদেরকে তুমি পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন করতে পারবা, করে ওদের সাথে এনগেজ করতে পারবা, বাট তুমি তোমার ক্লোজিং গভর্নমেন্টের সাথে স্যাডলি এনগেজ করতে পারবা না। দ্যাটস জাস্ট হাউ দ্য ফরম্যাট ইজ সেট আপ। সো ইউ ক্যান অ্যাড্রেস দ্য ক্লোজিং অপোজিশন by asking them questions, by asking them point of information, কিন্তু তুমি ওপেনিং গভর্নমেন্ট হিসাবে তুমি ক্লোজিং গভর্নমেন্টের সাথে এনগেজ করতে পারবা না, ঠিক আছে? বাট দ্যাটস ওকে, বিকজ তোমার কিন্তু ওদের উপর একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, তোমরা ওদের আগে কথা বলতে পারতেছো, রাইট? সো তো ওদের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে ওরা তোমার সাথে এনগেজ করতে পারবে, ইন দ্য সেন্স যে ওরা তোমার আইডিয়াগুলোকে আরও ভালোভাবে বলতে পারবে, ঠিক আছে? ক্লোজিং গভর্নমেন্ট এসে তোমার আইডিয়াকে আরও ভালোভাবে বলতে পারবে, সো ওটা হচ্ছে ওদের অ্যাডভান্টেজ। বাট তোমার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তোমরা ওর আগে আইডিয়াসগুলো দিয়ে যেতে পারবা। সো দ্যাটস হাউ দ্য থিং ইজ সর্ট অফ ব্যালেন্সড, ঠিক আছে? বাট আমি অ্যাজ আই সেড, আমি আরেকবার ফাইনালি বলে দিই যে ক্লোজিং গভর্নমেন্ট আর ওপেনিং গভর্নমেন্ট একজন আরেকজনকে পিওআই অ্যাস করতে পারবে না। সিমিলারলি ক্লোজিং অপোজিশন আর ওপেনিং অপোজিশন একজন আরেকজনকে পিওআই অ্যাস করতে পারবে না। পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন শুধুমাত্র অপোজিশন সাইডের স্পিকাররা গভর্নমেন্ট সাইডের স্পিকারদের অ্যাস করতে পারবে, অথবা গভর্নমেন্ট সাইডের স্পিকাররা অপোজিশন সাইডের স্পিকারদের অ্যাস করতে পারবে। ওকে, ইফ ইউ আর আ মেম্বার অফ ওপেনিং গভর্নমেন্ট, তুমি ক্লোজিং অপোজিশনের স্পিকারকে অ্যাস করতে পারবা পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন, কিন্তু ক্লোজিং গভর্নমেন্টের স্পিকারকে পারবা না। দ্যাটস জাস্ট হাউ দ্য ফরম্যাট ইজ সেট আপ। আচ্ছা, ইসমাম জিজ্ঞেস করছে যে ইজ ইট ওকে ইফ আ নিউ কামার আন্ডার টাইম মানে আমরা বলে দিছি যে স্পিচ টাইম ইজ 7 minutes, আন্ডার টাইম মিনস যে তুমি 4 মিনিট 5 মিনিটের স্পিচ শেষ করে দিছো, ইটস পারফেক্টলি ফাইন, ঠিক আছে? এটা আমি অলরেডি শুরুতে বলে নিছি, মেবি ইসমাম মিসড ইট। ইটস কমপ্লিটলি ফাইন ইফ ইউ আন্ডার টাইম, ঠিক আছে? তোমার যতক্ষণ কমফর্টেবল লাগে গিভিং ইউর স্পিচ, তোমার যদি মনে হয় যে 5 মিনিটে তোমার যা বলার বলে ফেলছো অ্যান্ড ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিপিট ইউর সেলফ আফটার দ্যাট, ইউ ক্যান স্টপ স্পিকিং অ্যাট 5 minutes। আমরা উই উইল, বিকজ দিস ইজ এখানে অনেক নিউ কামার্সরা পার্টিসিপেট করছে এই টুর্নামেন্টে, উই উইল ডেফিনেটলি প্রায়োরিটাইজ ইউর আইডিয়াজ মোর দেন হাউ লং ইউ স্পোক, ঠিক আছে? তুমি 7 মিনিট কথা বলছো না 5 মিনিট কথা বলছো, এটার চেয়ে তোমার আইডিয়াসগুলো আমরা বেশি প্রায়োরিটাইজ করবো, বাট চেষ্টা করো টু গিভ 7 minute স্পিচেস, বাট ইটস পারফেক্টলি ফাইন ইফ ইউ ডোন্ট। All right, so that's it, I guess. Thank you guys for attending. আর কোনো questions মনে হয় না আছে? যদি কারোর আর কোনো questions থাকে about the format, about arguments, about ওই যে আপার হাউস লোয়ার হাউসের মধ্যে যে ডিফারেন্সগুলা, এগুলো নিয়ে যদি আর কারোর কোনো questions থাকে, you can join the Discord server, and ওখানে একটা troubleshoot channel আছে, text channel, ওখানে just write down any questions you have and I will contact you and I will answer your question. Okay, so thanks everyone for joining this live. Hope to see you guys tomorrow at the tournament.